Welcome back to Costco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labor Law and Industrialization of S5 BBA under Kerala University. And myself, Miri Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic types of labor welfare services. So last section we discussed the agencies of labor welfare in India. So in continuation with that we can discuss the different types of labor welfare services in India. So broadly, labor welfare services can be classified into two categories, that is intramural services and extramural services. That is, intramural means within the organization services and extramural means outside the organization services. So first we can see within the organization services, that is intramural services. So the services provided with the organization include medical aid, recreation facility, library, canteen, restroom, washing and bathing facility, etc. So these are, we can say, intramural, that is within the organizational services. Above, labor welfare facilities may be divided into two, that is intramural and extramural. Intramural means within the organization service. അപ്പം ഒരു ലേബർ വെൽഫെയറിൻ്റെ സർവീസസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു, ഇൻട്ര എന്നും എക്സ്ട്രാ എന്നും. ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്, റിക്രിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി, ക്യാൻറ്റീൻ, റെസ്റ്റ് റൂം, വാഷിംഗ്, അല്ലെ ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇൻട്ര എന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്ക് കിട്ടും, ഇൻട്രാമുറൽ സർവീസസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് എക്സ്ട്രാമുറൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സർവീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുറത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൽഫെയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, sports field, holiday homes, leave travel facility, industry loan, etc. But these are the extramural services provided by the labor welfare, and these are known as outside the organizational services. So these are the two classifications of labor welfare services. Clear with the point? So next we can see the classification of welfare facilities, that is the above types of labor welfare services. The welfare facilities may further be classified into three basic categories. First we classified into intra and extramural, and so again we classified into three basic categories, that is economic services, recreation facility, and the facilitative services. So first is economic services. So economic services provide for some additional economic security over and above wages or salaries. That is, economic services are pension, life insurance, credit facility, etc. So proper pension program reduces dissatisfaction in the area of economic security. So some established have a scheme of family pension also, which provide for payment of pension to the family members of the employee in case of his death. And so the employer can give loan to the employee for purchase of consumer goods at a time of any marriage or any other function in the family of the employee. Or some other organization help the employee to start cooperative credit society to meet the urgent financial need of the employees. So the economic services എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പം they give some additional economic security over and above the wages or salary എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് തൻ്റെ ശമ്പളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേജസോ സാലറിയോ കൂടാതെ ചില എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്സ് ചില ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പെൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, കടം പൈസ ചിലപ്പം അല്ലേ ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ചിലപ്പം മന്ത്ലി നമുക്കത് പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്താണ് പെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ചില എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫാമിലി പെൻഷൻ തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ്
കൊടുക്കുന്നത്. അവർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മാരേജ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണി അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ എന്താണ് മണി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശേതായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്, ലോൺസ് ഓഫ് repaid by the employee in the form of monthly installment to be deducted from the salary. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറി, നമുക്ക് സർവീസൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ എടുത്ത് ഒരു 5 lakhs ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സർവീസൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മന്ത്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബേർഡനായിട്ട് മാറത്തില്ല. ഇനി ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇല്ലേ, അതായത് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വില കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു എക്കണോമിക് സർവീസസ്, അതായത് ഒരു വെൽഫെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എംപ്ലോയീസിന് ശമ്പളം കൂടാതെ കൊടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എംപ്ലോയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അത് ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് റിക്രിയേഷണൽ സർവീസസ്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് may provide recreational facility to the employees. അതാരാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്, മാനേജ്മെൻറ്റ്. Recreation in the form of music, sports, games, art and theatre can play a very important role in the physical and mental development of employees. So the employees generally get bored by the routine and monotonous job which they perform every day. So their attitude improves when the routine is broken occasionally. So this will improve the cooperation and understanding among the employees, and management can provide for reading room, library, TV for the recreation of employees, or they can be provision of indoor games like caroms or table tennis or a common room for the employee. So big organization can also make arrangements for outdoor games and can induce the worker to prepare team to play മാച്ചസ് വിത്ത് ദി അതർ സിമിലർ ടീംസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, റിക്രിയേഷൻ സർവീസസ്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഒരേ ജോലി തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം വരെ അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എംപ്ലോയേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയുള്ള സമയത്തല്ല, ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പോർട്സോ ഗെയിംസോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്പ്, അത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഒരു മൊണോട്ടമസ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രെസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു റീഡിംഗ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു TV, ഒരു റിക്രിയേഷനായിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ചില ഇൻഡോർ ഗെയിംസുകളിൽ ടേബിൾ ടെന്നീസോ ക്യാരംസോ ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടീംസ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ സിമിലർ ടീംസൊക്കെ ആയിട്ട് മത്സരങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലബ്ബുകളുടെയൊക്കെ മാച്ചുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്, എംപ്ലോയിയെ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ ശരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊറൈൽ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. And the third is facilitative services. So these are the facilities which are generally required by the employees and provided by the employer. അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് is housing facility. We already know that housing is an important part of employee welfare in India. Some organizations construct house or flat for the employee and provide the same to them either free of cost or at a nominal rent. So some organizations give house rent allowance to the employee so that they can get the houses on rental basis. So some organizations provide loans to the employee at concessional rate to enable them to construct their own house or flat. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി. അറിയാമല്ലോ, ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹൗസിംഗ്. അതായത് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പം ദൂരെ നിന്ന് ജോലിക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും എന്താണ്, മിക്കവാറും അവരെന്ത് ചെയ്യും,
ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റോ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് കമ്പനി തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോമിനൽ റേറ്റ്, അതായത് വാടക കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ്, ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിലരെന്ത് ചെയ്യാം, റെൻറ്റിന് അല്ലേ, ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റിൽ വീടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ റേറ്റിൽ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ്, അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് ആദ്യമായിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. Second is medical facility. So health is a very important thing of employees. So within the factory premises, the employee must make provision of the first aid facility. So in addition, medical schemes are generally in operation which provide for the reimbursement of actual medical expenditure incurred by the employee. And so the organization may also prescribe some doctors from whom the employee may get service in case of need. So large organizations have their own dispensaries or hospitals for providing medical facility to the employees. അപ്പം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ്. അറിയാമല്ലോ, ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു എംപ്ലോയിക്കും സന്തോഷമായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കാർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഒരു ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ പ്രിമിസസിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എന്തുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്കീം, അതായത് റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ചിലവാകുന്ന തുക ആര് കൊടുക്കും? കമ്പനി. നമ്മൾ അപ്പോൾ പേ ചെയ്താലും അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കമ്പനി തന്നെ അത് തിരികെ കൊടുക്കും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അർജൻറ്റിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുമല്ല ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടാറ്റയും ബിർള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഡിസ്പെൻസറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് അവരവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ദ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ലേബർ and the Committee on Labor Welfare has recommended that facilities should be provided for the educating the worker and in a running school for children of the workers. That is, instead of starting a school, organization may give education allowance for the children to the employee or reimburse the educational expenditure of the children of the employee. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്ന് ഇല്ലേ, ചിലപ്പം ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആണ്, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ തന്നെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന തുകയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. And the next is transportation. So the organization should provide transport facility to the employee and to and from the factory. With the growth of industry, the distance from workplace and residence of workers has increased considerably. So this facility has therefore become very important as it will help in reducing strain and absenteeism. So the Committee on Labor Welfare recommended the provision of adequate transport facility to workers to enable them to reach their workplace without loss of much time and without fatigue. And also the employers also give interest-free or a concessional loan to employee for the purchase of vehicles. ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരികയും തിരിച്ച് അവരെ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനം വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ലോൺസ് കൊടുക്കില്ല, ഫ്രീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ഓഫീസിൽ എത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
ഒന്ന് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റീസ് ഒഴിവാകാനാണ് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. ഒന്നീ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വണ്ടിയിൽ വരിക. അപ്പം സ്ട്രെയിനും ആബ്സെൻറ്റീസും ഒഴിവാക്കുക എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the last is consumer cooperative store. That is, the National Cooperative Development Board set up a committee in 1961. That is, the committee suggested that employers should introduce consumer cooperative store in their labor welfare program. That is, they set up a consumer cooperative store in all industrial establishment including plantation and mines employing 300 or more workers. അപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ ലേബർ കോൺഫറൻസിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് പറയുന്നത് 300 അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തു നിന്ന് തന്നെ വില കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റെയിൽവേ അല്ല, ആർമി അല്ലേ, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇതില്ലേ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഷോപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി വില കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വെൽഫെയർ സർവീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്കണോമിക് സർവീസസ്, റിക്രിയേഷൻ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ്. സോ we discuss the types of labor welfare services. That is, there are two types of services, that is intramural and extramural, and again they classified into three basic category, that is economic services, recreational services and facilitative services. So clear with the points. So this is the end of today's section. I hope you all understood the topic. So prepare well, learn well. Okay, thank you.